Students, in this session, I'll be discussing about the theory base of accounting. And the different contents of today's session are generally accepted accounting principles, basic accounting concepts and the system of accounting, basics of accounting, accounting standards, and GST. So let's move on the generally accepted accounting principles. Generally accepted accounting principles. It refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. So, generally accepted accounting principle is known as GAAP, G-A-A-P, GAAP. This GAAP consists of various principles, conventions, and concepts in order to make the accounting practice uniform in the country. നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് അത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് അതിനൊരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് റിലയബിൾ ആവുള്ളൂ, അത് കമ്പാരബിൾ ആവുള്ളൂ, അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് comparable, the gaps, the generally accepted accounting principles makes it in a uniform way. So, ഈ gaps follow ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിങ് അതെല്ലാം എന്തായി മാറും? ഒരേ രീതിയിലാകും, ഒരേ ഫോമിലാകും, ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ഫോമിൽ ഒരേ യൂണിഫോം സ്റ്റൈൽ അതിന് വരും. സോ എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസസും റിലയബിൾ ആയിട്ട് മാറും. ഗ്യാപ്പ് പ്രകാരം ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്. This concept says that the owner and the business both are not the same, they are separate. For the purpose of accounting, the business and its owner are to be treated as separate entities. ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേഴ്സൺ ആണ്. ഈ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ. സോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഓണർ വേറൊരു പേഴ്സൺ ആണ്, ബിസിനസ് വേറൊരു പേഴ്സൺ ആണ്. രണ്ടാൾക്കും അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. They have the separate existence apart from each other. That is entity concept. This concept says owner and the business are separate entities. And the second one, money measurement. It says that only those transactions which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of accounts. മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ? അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ നോൺ മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരിക്കലും അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. Then going concern concept. According to this concept, it is assumed that the business will last for a long time. Business is meant for a long time. ബിസിനസ്സിനൊരു ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഒരു എൻഡ് പീരിയഡ് ഇല്ല, അതൊരു ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ബിസിനസ്. ഇത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രധാന കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് പല മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരിയഡ്സ്. Then accounting period concept. Period refers to the span of time at the end of which financial statements of an enterprises are prepared. So this says that accounting reports, accounting statements are prepared on periodical basis. Usually 1 year period ilana nammal accounting reports prepare ചെയ്യുന്നത്. അത് 1st April to 31st March. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then cost concept. Cost concept refers to, says that all assets are recorded in the books of accounts at their cost price. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ അസറ്റിന്റെ എല്ലാ കോസ്റ്റും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്.
The cost means the cost includes of total cost of acquisition, transportation and installation. നമ്മളൊരു മെഷീനറി വാങ്ങിയ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ മെഷീനറി, അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10,000 റുപ്പീസ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വന്നു. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5,000 റുപ്പീസ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക 1,15,000 ആണ്. അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. Says that all assets are recorded in the books of account at their cost price. Then dual aspect concept. According to this concept, this is the most important part of accounting. ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നത്. So this says that each and every transaction has dual or twofold effect, that is debit or credit or receiving or giving aspect. ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും അതിലൊരു ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ബേസിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Then revenue recognition concept. Revenue recognition concept says that revenues are the revenues are recorded in a business when it is realized, not when it is received. അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ്. ഒരു സെയിൽസ് നടന്നു 5,000, അതിന്റെ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് റവന്യൂ ഈസ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് when it's received. Then matching concept. This concept says that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period. ഒരു പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസുകൾ റവന്യൂവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഈ വർഷം നമ്മൾ റവന്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഈ വർഷം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർത്തെയോ റവന്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസോ ഈ വർഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Full disclosure concept. This principle requires that all material and relevant facts concerning the financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements and their accompanying footnotes. So the financial statements ആ ഫേമിന്റെ all materials and relevant facts എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് full disclosure concept പറയുന്നത്. Consistency concept. This concept says that the accounting policies and practices followed by an enterprise must be uniform and consistent over a period of time. ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും സബ്സിക്വന്റ് ഇയേഴ്സ് എല്ലാം ആ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം. അതിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ്. കൺസർവേറ്റിസം കൺസെപ്റ്റ്, one of the important concepts. This requires that profit should be recorded until it is realized. Profit should not be recorded until realized, but losses can be recorded even there is a possibility. നമുക്കൊരു ഇൻകം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രോഫിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺഫേം ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ലോസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. That means anticipation of loss is allowed, but anticipation of profit is not allowed. Then materiality concept. Concepts of materiality requires that accounting should focus on material fact. The materiality of facts depends on its nature and amount involved. So accounting require only material facts. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് മാത്രം അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് ഒരു 2 രൂപ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 രൂപ കൊടുത്തു. അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് അല്ല, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ്, ബിക്കോസ് 100 റുപ്പീസ് എന്താണ്, ഒരു റീസണബിൾ amount ആണ്. So only material things are to be included. Then objectivity concept. This concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner.
For every transaction there will be supporting evidences. എവിഡൻസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കണം ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെവിടെ ഡോക്യുമെന്റ്സും വൗച്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ. And system of accounting. Accounting system can be two types, double entry system and single entry system. Double entry system ആണ് നമ്മൾ നിലവിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Single entry means is incomplete way of accounting ആണ്. Then double entry system, അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിസ്. അതിനെ നമ്മൾ ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്നും പറയും. ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രകാരമാണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് there will be equal debit and credit for each and every transaction. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈക്വൽ ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട്സ് പറയുന്നത്. ഡബിൾ എൻട്രി ആ ഒരു ബേസിലാണ് നടക്കുന്നത്. Then single entry system is not a complete system of accounting. It does not record twofold effects of each and every transaction. അപ്പൊ അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ എല്ലാ ഏരിയകളും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചില കേസുകളിൽ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is known as incomplete or unscientific way of accounting. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ്. Then basis of accounting. Accounting can be done in two approaches, cash basis and accrual basis. Under cash basis, entries in the books of accounts are made when cash is received or paid and not when receipt of payment becomes due. The cash basis transactions are recorded only when cash is received or paid. അവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പേ ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെന്റ് റിസീപ്റ്റ് ഇത് ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സെയിൽസ് നടന്നു, ആ സെയിൽസിന്റെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ക്യാഷ്. എപ്പോഴാണ് ആ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ ക്യാഷ് ബേസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ്സ്, അണ്ടർ accrual basis, revenues and costs are recognized in the period in which they are occurred rather than they are paid. അപ്പൊ അവിടെ ക്യാഷ് വന്നോ ഇല്ല എന്നല്ല നോക്കുന്ന, ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഒരു സെയിൽസ് നടന്നു, ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ക്യാഷ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അവിടെ ഡെറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ആ സെയിൽസ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് അക്രൂവൽ ബേസിസ്. Then accounting standards. Accounting standards are the written policies, documents covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statements. So accounting standards are written policies ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ written criterias അല്ലെങ്കിൽ written standard rules ആണ് for the practice of accounting. നമുക്ക് ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു സമ്മറി ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Then GST. GST is an indirect tax levied on the supply of goods and services. In India, GST levied on supply of goods and services. Previously, there were many types of indirect taxes. ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ മുമ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സെയിൽസ് ടാക്സ്, വാറ്റ്, സെൻ വാറ്റ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ടാക്സുകൾ. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് GST. And there are mainly three components of GST: CGST, SGST, IGST. ഈ CGST and SGST വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് CGST and SGST വരുന്നത്. CGST refers to the Central Goods and Service Tax, is the revenue for the central government. SGST the State Goods and Service Tax, revenue for the state government. Then IGST, Integrated Goods and Service Tax. അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് IGST. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് ഈ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും വീതിച്ചു കൊടുക്കും. അതാണ് IGST. സോ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തത് ഈ ഏരിയാസ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കാണും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വിൽ discuss about the practical application of this theory base of accounting. Thank you.